ایک بادی خاتون تھی، کبھی واقعہ پڑھ کے دیکھو، سن کے دیکھو، جانتی نہیں ہے، نام نہیں آتا، پہچانتی نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کہ اللہ کے رسول ہیں، علم نہیں کہ اللہ کے رسول ہیں، صرف شکل دیکھی، صورت دیکھی، معبد ہے۔ حضور علیہ السلام کا گزر اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوتا ہے۔ کچی کوٹھڑی ہے، کچا مکان ہے، کچی کلی ہے، اس کے قریب سے گزر ہوتا ہے میرے محبوب کا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ میرے محبوب کو بھوک محسوس ہوئی، قریب گئے، آواز لگائی، معبد باہر آئی، کچھ کھانے کو ہے؟ ہمارے آقا کو بھوک لگ رہی۔ اس نے کہا نا، آج ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے، کھانے کو بالکل کچھ نہیں۔ واپس پلٹنے لگے، میرے محبوب کی نظر پڑ گئی، ایک چھپر کے نیچے بکری کھڑی تھی سائیڈ پہ، اس پہ فرمایا کہ اگر اجازت دے تو اس بکری کا دودھ دو لیں۔ دودھ دو لیں؟ کہا حضور یہ بیمار ہے۔ معبد کا ابو بکریاں چرانے گیا، ساری لے گیا، یہ کھڑی کر گیا، یہ چل نہیں سکتی، دودھ نہیں ہے، تھن خشک ہے، آخری سٹیج پہ پہنچ چکی، حضور یہ دودھ نہیں دیتی ہے۔ میرے آقا کا انداز تھا توجہ سے بات سننے کا، بات توجہ سے سن لی، توجہ سے بات سننے کے بعد دوسری بار پوچھا اگر اجازت ہو تو دودھ نکال لیں۔ آپ نے سنا نہیں، یہ دودھ نہیں دیتی، تھن خشک ہو گئے، بیمار کھڑی ہے، چل نہیں سکتی ہے۔ توجہ سے بات سنی، تیسری بار پھر پوچھا اگر آپ اجازت دیں تو نکال لیں۔ غصہ آ گیا اس کو، اگر دیتی ہے تو نکال لو۔ اجازت ملنے کی دیر تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جانتے تھے نا یہ کون ہے، وہ تو جانتے ہیں کون ہے۔ بکری سے دودھ نکالنا کوئی مشکل ہے؟ جلدی جلدی گئے، بکری کھولی، حضور کے سامنے کھڑی کر دی، حضور حاضر ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے ایسے مبارک اپنا ہاتھ، برکت والا، معجزے والا ہاتھ بکری کی پشت پہ رکھا، بکری کے تھنوں میں دودھ اترنے لگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جلدی سے برتن لے آؤ۔ برتن لے آئی، ایک بھر گیا، دوسرا لے آئی، بھر گیا، تیسرا لے آئی، بھر گیا، چوتھا لے آئی، بھر گیا، گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر گئے۔ راوی کہتا ہے گھر کی پلیٹیں، تھالیاں دودھ سے بھر گئی، دودھ پھر بھی بکری کا ختم نہ ہوا۔ اب بھول گئی نام پوچھنا، نام کیا ہے آپ کا، مقام کون سا ہے آپ کا، پتہ ایڈریس پوچھنا بھول گئی۔ میرے مصطفیٰ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، جب نظروں سے دور ہوئے نا پھر خیال آیا نام کیا تھا، پہچان کیا تھی، کہاں سے آئے، کہاں چلے گئے۔ صبح ہوتا ہے، راہیں تکتی ہے، کس طرف سے آئیں گے، رات ہوتی ہے، راہیں تکتی ہے، واپس پلٹیں گے، دن رات حضور کی یاد میں گزرتے ہیں۔ اچھا پھر معاملہ یہ ہوا کہ رات کو جب معبد کا ابو گھر آیا نا، اس بچے کا باپ جب گھر آیا، آ کر کہتا ہے آج ہمارے گھر کوئی آیا تھا، کوئی آیا تھا، کوئی واقعہ پیش ہے، تجھے کیا پتا؟ کہا کہ آج ہمارے گھر کی رونقیں، ہمارے گھر کے یہ آثار، ہمارے گھر میں یہ فضائیں، ہمارے گھر جو معطر ہو گیا، اور اس کا عطر، خوشبوئیں، ہوائیں، مہکیں، روحانیت، یہ کیف، یہ سرور بتاتا ہے کہ کوئی آیا ہے۔ یار میں نے کہا کہ 1400 سال گزر گئے، آج بھی اگر کوئی مدینے کی گلی میں جاتا ہے، رب کعبہ کی قسم، مدینے کی گلی آج بھی محبوب کی ہوا سے، محبوب کی خوشبو سے مہکتی ہے۔ وہ تو چند لمحے تھے، اس نے کہا کہ کوئی آیا تھا، کہا تجھے کیا پتا؟ کیا بتاؤں، آج ہمارے گھر کی روحانیت بتاتی ہے ہمارے گھر میں کوئی آیا تھا۔ کون آیا؟ اب نام تو آتا نہیں تھا، اپنی طرف سے نام رکھ لیا، مبارک آیا تھا۔ مبارک عربی میں کہتے ہیں برکت والا انسان، جس نے بکری کو ٹھیک کر دیا، دودھ سے برتن سارے بھر گئے، برکت والا انسان، مبارک آیا تھا۔ اچھا وہ کہتے ہیں چلو مبارک کے تذکر سناؤ، مبارک کا ذکر سناؤ روزانہ۔ اچھا کہتا ہے کہ مجھے بلایا کیوں نہیں،
मुबारक आया, मुझे बुलाया क्यों? मैं भी जलवे देखता, मैं भी दीदार करता। अच्छा अब ऐसा है कि मैं बकरियां दूर चराने नहीं जाऊंगा, जब कभी वापस पलट के आए ना मुझे भी बुला लेना, मैं फिर उनको देखूंगा, दीदार करूंगा। फिर तज़किरे होते हैं डेली, जब बकरियां चरा के वापस आता ना कहते हैं पहले मुबारक का जिक्र सुनाओ, जिक्र सुनता हूँ थकावट उतर जाती है, जिक्र सुनाओ। जो जिक्र उम्मे माबद ने किया है, कुछ अल्फाज मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। कसीदा उम्मे माबद बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन अरबी के वो अल्फाज एक देहाती खातून ने हुजूर की तारीफ में कहे रअयतु राजुलन ज़ाहिरल वज़अति कसीमुन वसीमुन मलीहल वजह इज़ा समता फअलैहिल वक़ार व इज़ा तकल्लमा समा। तारीफ की उसने हुजूर की, कहा कि क्या बताऊं, कअन्न शम्सा तजरी फी वजहिही, क्या तारीफ की, कहा फी ऐनैही दाज, वफी ऐनैही दाज, फी सौतिही साल, वफी उनुकी सद्र। तारीफ की हुजूर की। अब जरा इसका तर्जुमा भी बता दो जो तारीफ की। कहा कि राइतु रजुलन ज़ाहिरल वज़अति, आज मैंने ऐसा मर्द देखा, रब्बे काबा की कसम जिंदगी में कभी नहीं देखा, सर से लेकर पांव तक जो जिसामत थी, जो हुलिया था, जो वज़ाकता थी, इतना खूबसूरत थी, लगता ये था कि यहाँ का नहीं है, सुभान अल्लाह, आम इंसान नहीं है। मलीहल वजह, चेहरे पे नमकीन खूबसूरती थी, कसीमुन वसीमुन, बात जरा मुश्किल हो गई नहीं। कसीमुन वसीम, कसीम किसको कहते हैं अरबी के अंदर? कसीम उसको कहते हैं जिसका हर उज़्व दूसरे से ज्यादा खूबसूरत लगे। सुभान अल्लाह। आंखें देखें खूबसूरत, माथा देखें और खूबसूरत, सर देखें और खूबसूरत, चेहरा देखें और खूबसूरत, हाथों को देखें उससे ज्यादा खूबसूरत, फिर रुखसारों को देखें फिर खूबसूरत, पूरे का पूरा इंसान खूबसूरत हो, उसे कहते हैं कसीम। अब अगर मोहब्बत का तर्जमा करूं तो मोहब्बत का तर्जमा ये बनता है, उस उम्मे माबद ने कहा कि मेरा मुबारक ऐसा था, मेरा मुबारक ऐसा था कि मेरे मुबारक के हाथों जैसे किसी के हाथ नहीं, मेरे मुबारक के रुखसार जैसे किसी के रुखसार नहीं, उनकी आंखों जैसी किसी की आंखें नहीं, उसकी पेशानी जैसी किसी की पेशानी नहीं, उसकी बीनी जैसी किसी की बीनी नहीं, उसके सर जैसा किसी का सर नहीं, उसके पेट जैसा किसी का पेट नहीं, उसके पीठ जैसी किसी की पीठ नहीं, उसके पांव जैसे किसी के पांव नहीं, उसकी एड़ी जैसी किसी की एड़ी नहीं, उसके सीने जैसा किसी का सीना नहीं, उसके पसीने जैसा किसी का पसीना नहीं, उसके मदीने जैसा किसी का मदीना नहीं। क्या बताऊं? कसीमुन का क्या बताऊं, हर चीज ऐसी है उनका मुकाबला कोई चीज कर ही नहीं सकती है। और वसीम उसको कहते हैं जो एक बार देखे मोहब्बत हो जाए, दूसरी बार देखे प्यार हो जाए, तीसरी बार देखे इश्क हो जाए, चौथी बार देखे जुनून हो जाए, पांचवी बार देखे मोहब्बत और बढ़ जाए। रब्बे काबा की कसम, दुनिया में कोई हुस्न लाओ कि एक बार देखो, दो बार देखो, हजारों बार देखो, मोहब्बत बरकरार रहे, प्यार बरकरार रहे, मोहब्बतें कम हो जाती है। कहा मेरा मुबारक ऐसा नहीं था, मेरा मुबारक वसीम था, उसको लाखों बार देखो मोहब्बत कम नहीं होती, बढ़ती है। मेरा मुबारक यार देहाती खातून है, वादी खातून है, जरा जिक्र सुन और हुजूर की मोहब्बत के जाम पी और दिल में यकीन करें असर होता है जब हुजूर की प्यार की बातें सुनते हैं। उसने प्यार भरी बातें की, कअन्न शम्स तजरी फी वजही, दिल ऐसे करता है बड़ा लंबा वक्त तो इंसान सुनता सुनाता रहे हुजूर की तारीफ। और अरबी अल्फाज हैं 1400 साल पहले एक देहाती खातून ने कहे थे, आज आपके पास पहुंचा रहा हूं, मैं बन रहा हूं वसीला जरिया आप तक पहुंचाने का। वो अल्फाज जो 1400 साल पहले के हैं। कअन्न शम्स तजरी फी वजही, कहा कि इनके चेहरे को सूरज से तशबीह दूं, ये हो ही नहीं सकता, सूरज इनके चेहरे का मुकाबला करता है। कहा कि उनका चेहरा ऐसे था, ऐसा था, ऐसा था, लगता ये था कि सूरज उनके चेहरे में आके तैर रहा है और नूर की भीख मांग रहा है, ऐसा उनका चेहरा। कअन्न शम्स तजरी फी वजही, सूरज उनके चेहरे में तैरता था, लगता ये था कि इनके चेहरे में सूरज आ गया और वो इनके चेहरे से नूर की भीख ले रहा है। कअन्न शम्स तजरी, फिर कहा वफी ऐनैही ताज, आंखें सुरमई थी,
وفی صوت ہی سہل، کہا کہ ان کی آواز میں عجیب کیف اور سرور تھا، گرجدار آواز تھی اور پرکیف آواز تھی۔ وفی عونوں کی ہی سب، ایک ایک عضو کی تعریف کی، کہا ان کی گردن، دھوپ کی وجہ سے لوگوں کی گردن کالی ہو جاتی ہے، پورا جسم سفید، گردن کالی۔ کہا نانا میرا مبارک ایسا تھا کہ میرے مبارک کی گردن 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتی تھی۔ وفی عونوں کے ہی سب، میرے مبارک کی گردن 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتی تھی۔ اذا سامتا فعلیہ الوقار، جب چپ ہوتے ان میں وقار نظر آتا۔ وَإِذَا تَكَلَّمَ سَمَا، جب بولتے وقار اور بڑھ جاتا تھا، وقار اور زیادہ نظر آتا۔ بڑے لمبا چوڑا قصیدہ ہے ام معبد کا، لیکن میں آخری الفاظ پڑھتا ہوں، ٹائم بھی دیکھنا ہے، وقت بھی دیکھنا ہے، وقت کی آخری الفاظ میں پڑھتا ہوں۔ کہا اجملہ من قریب سبحان اللہ واحسنہ من بعید، کہا کوئی دور سے اگر دیکھے تو ان کو بڑے پیارے لگتے ہیں، سبحان اللہ، اور اگر کوئی قریب آ کے دیکھے تو اور زیادہ پیارے لگتے ہیں۔ سمجھ آئی؟ اب اس کو میں وضاحت سے سمجھاتا ہوں۔ کوئی دور سے دیکھے تو پیارے لگتے ہیں، قریب سے کوئی دیکھے تو اور زیادہ پیارے لگتے ہیں۔ یار آپ کو معلوم ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں، دور کے ڈھول سہانے، دور سے پتہ یار بڑا کمال کا بندہ ہے، جب لین دین کر لو، جب رشتہ داری کر لو، اچھا یار اب یہ تھا، محبتیں کم ہو جاتی۔ کہا نانا میرا مبارک ایسا ہے، اگر کوئی دور سے دیکھے تو پیار ہوتا ہے، سبحان اگر اللہ، قریب آ کے دیکھے تو اور زیادہ خوبصورت سبحان لگتے ہیں۔ اللہ۔ اور ایک اس کی جو ہے نا وضاحت علماء کرام نے یہ کی ہے، جس نے قریب سے دیکھا وہ صحابہ کرام تھے، سبحان اللہ، انہوں نے حضور کی تعریف کی، اور جس نے دور سے دیکھا وہ امام احمد رضا خان ہیں۔ سبحان اللہ، جس نے قریب سے دیکھا انہوں نے بھی تعریف کی، وہ حضرت ابو ہریرہ ہے، کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلا، جس نے قریب سے دیکھا کہا کیا بتاؤں یہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چہرہ چمکتا ہے، پھر اپنے آپ کو سنبھالا، کہا نا 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 نا، چاند سے تشبیہ دینا ہی کوئی انصاف ہے؟ چاند میں تو داغ ہے، میرے آقا کا چہرہ صاف ہے کوئی انصاف ہے؟ چاند میں داغ، میرے آقا کا چہرہ صاف۔ کہا نا نا، حضور جیسا تو کوئی آیا ہی نہیں، نہ حضور سے پہلے کوئی آیا نہ حضور کے بعد کوئی آیا۔ جس نے قریب سے دیکھا کہا کأن الشمس تجری فی وجہہ، اور جس نے دور سے دیکھا وہ امام احمد رضا خان بریلوی، سبحان اللہ، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اور جس نے قریب سے دیکھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَدُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ حضور آپ جیسا کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ اور جس نے دور سے دیکھا اس نے کہا مکھ چندر بدر شاشانی ہے، متھے چمکدی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیاں ہن مد بھریاں۔ جس نے دور قریب سے دیکھا اس نے بھی تعریف کی، کہا حضور آپ جیسا دنیا میں آیا ہی نہیں۔ فلما تبینت وجہہ عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، کہا جیسے میں نے چہرہ دیکھا میرے دل نے گواہی دی یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، یہ سچے کا چہرہ ہے۔ چہرہ دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں۔ اور جس نے دور سے دیکھا وہ امام احمد رضا خان بریلوی کا سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول۔ توجہ فرمائیں گے آپ، میں بڑا بہت اہم کلام پڑھنے لگا اور یہ میں ہر جگہ پہ نہیں پڑھتا ہوں، جہاں سمجھنے والے عشق بھری محفلوں میں وہاں پڑھتا ہوں۔ کلام میں ذرا مشکل، لیکن میں سمجھانے کی بھی کوشش کروں گا، آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میرے امام احمد رضا خان بریلوی نے میرے محبوب کے ہر عضو کو پھول کہا، سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول۔ سر تاب قدم، سر سے قدم تک سر تاب قدم ہے، تنے تن تن جسم، سر تاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول
दहन फूल, जकन थोड़ी को कहते हैं, थोड़ी, जकन फूल, बदन फूल। अब समाप्त करें। सरता बकदम तने सुल्तान जमन फूल, लब फूल, दहन फूल, जकन फूल, बदन फूल। मेरे आला हजरत ने जो 1400 साल बाद जिन्होंने हुजूर का दीदार किया, उसने तारीफ की। क्या बताऊं, उसने कहा क्या बताऊं, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र, न फिर चाहे दुल्हन फूल। उसने कहा हुजूर का पसीना मिल जाए तो किस इत्र की, किस दुल्हन को जरूरत। सुभान अल्लाह। एक सहाबी की 4 बीवियां थी, एक सहाबी की 4 बीवियां थी। आला से आला इत्रें लगाते हैं भी हमारी इत्र खुशबूदार हो, लेकिन उस सहाबी की इत्र सबसे आला थी। एक दिन उन्होंने कहा हम बड़ी कोशिश करती है कि आपकी इत्र से हमारी इत्र बढ़ जाए, कौन सी इत्र लगाते हैं? कौन सी लगाता हूं? अपने रुमाल से हुजूर का पसीना पूंछ लेता हूं, फिर वो लगा लेता हूं। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र, न फिर चाहे दुल्हन फूल। लब फूल, दहन फूल, जकन फूल, बदन फूल। सरता बकदम है तन सुल्तान जमन फूल, लब फूल, दहन फूल, जकन फूल, बदन फूल। अगला शेर आला हजरत को सुन। आला हजरत फरमाते क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। क्यों? लब फूल, दहन फूल, जकन फूल, बदन फूल। मेरे फरमाया कि सिर्फ मेरे महबूब के लब, दहन और जिस्म खुद नहीं, बल्कि मेरे महबूब की औलाद भी फूल है। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। क्यों? लब फूल, दहन फूल, जकन फूल, बदन फूल। सरता बकदम है तने सुल्तान। जिसने करीब से देखा उसने भी तारीफ की, जिसने दूर से देखा उसने भी। सुभान अल्लाह। का मेरा ऐसा है मुबारक, अहसनुहु मिन करीब, अजमलहु मिन बईद। जो करीब से देखेगा वो भी तारीफें करेगा, जो दूर से देखेगा वो भी तारीफें करेगा। सुभान अल्लाह। ऐसा है मेरा मुबारक। अब ये बात बड़ी लंबी चौड़ी है। सुबह, रात, शाम, दिन हुजूर के आमद का जो है इंतजार करते हैं, कब आएंगे। जिंदगी गुजर रही है। एक दिन ऐसा हुआ कि ये बच्चा और उसकी माँ जो है चले गए मदीनतुल मुनव्वरा सौदा लेने के लिए। जब मदीने पहुंचे ना तो बच्चे की नजर पड़ी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तड़प के कहा, जैसे कई दिन का अपनी माँ से पिछड़ा बच्चा नहीं होता ना, तड़प के कहा या उम्मी हुवा माल मुबारक। वो माँ उधर देखना, ये मुबारक के साथ यही वाला बंदा था। भाग के गया। सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दामन पकड़ लिया। सुभान अल्लाह। ऐनल मुबारक, मुबारक किधर है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पता नहीं था ना कि मुबारक इन्होंने नाम किसका रखा हुआ है। नाम किसका रखा हुआ? सुभान अल्लाह। मनिल मुबारक। वो कौन मुबारक? किस मुबारक की बात कर? कहा जो हमारे घर आए थे, बकरी की पीठ पे हाथ फेरा था वुदू। अच्छा, उन्होंने कहा हम मोहम्मद कहते हैं, ये मुबारक कहते हैं, ये बरकत वाला कहते हैं। बात तो एक ही है। लेके हुजूर के पास चले गए। हुजूर सामने बैठे, हुजूर को देखा, मेरे महबूब ने इस्लाम की दावत दी, कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए। जब वापस घर पलटे ना, जब घर पलटे रात को माबद का अब्बू भी घर आया ना, जैसे घर पहुंचा कहता है कि अच्छा लगता है आज फिर मुबारक है। मुबारक नहीं आया, हम हो गए आए हैं। कहा मुझे भी लेके चलो। फिर गए, हुजूर का दीदार भी किया, कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए। ये हुजूर के दीदार की तड़प है। आप भी दिल में रखें ऐसा मुबारक चेहरा, ऐसा हुस्न वाला चेहरा। लोग कहते हैं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़ी हुस्न रखते थे, बड़ा चेहरा बड़ा खूबसूरत था। 3 दिन के भूखे देखते भूख मिट जाती। बिल्कुल ऐसा। हाँ, 3 दिन का भूखा देखे, प्यासा देखे, भूख मिट जाए, प्यास मिट जाए, खत्म हो जाए। तुम्हारे नबी को किसी ने देखा भूख मिटी?
3 दिन के भूखे देखे, 3 दिन के प्यासे देखे, अगर मिठी तो दिखाओ कहाँ मिठी, और अगर नहीं मिठी तो फिर हजरत यूसुफ की शान बुलंद हो गई। आका अलैहिस्सलाम से कोई सवाल कर सकता है, कोई एतराज कर सकता है, कोई बात कर सकता है। मैंने कहा हजरत यूसुफ को अगर कोई देखे तो और 3 दिन के प्यासे की प्यास बुझ जाती है, 3 दिन के जनाबे वाला भूखे की भूख मिट जाती है, लेकिन मेरे महबूब का चेहरा, फिर मैं ला तमस्सुन नारो मन रआनी वरआ मन रआनी, फिर मैं कि जो मेरे चेहरे को देख लेगा, भूख मिटना तो दूर की बात है, उसे जहन्नम की आग छू भी नहीं सकती है। जो हुजूर के चेहरे को देखे फरमाया छू भी नहीं सकती है। बात इतना नहीं है, अब जनाबे वाला हमें हदीस मिल गई, हमें हुजूर ने फरमा दिया, फरमाया कि जो मेरे चेहरे को देख लेगा उसको जहन्नम की आग छू भी नहीं सकती है। अब मुझे कहना पड़ेगा, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने देखा वो जन्नती है, हजरत उमर ने देखा वो जन्नती है, हजरत उस्मान ने देखा वो जन्नती है, हजरत अली ने देखा वो जन्नती है, हजरत सलमान ने देखा वो जन्नती है, हजरत बिलाल ने देखा वो जन्नती है, इमाम हसन ने देखा वो जन्नती है, इमाम हुसैन ने देखा वो जन्नती है, अशरा मुबशरा ने देखा वो जन्नती है, हजरत अमीर मुआविया ने देखा वो भी। सुभान अल्लाह। अकीदा रख सीने में, तमाम सहाबी हुजूर का दीदार किया वो जन्नती है। सुभान अकीदा अल्लाह। मरते दम तक अकीदा बना, सुभान अल्लाह। अकीदे में खलल ना आए। अच्छा उनसे कहिए बात इतना नहीं, फरमाया वर्रा मन रआनी, फरमाया कि जिसने मुझे देखा वो तो जन्नती है, फरमाया जिसने मुझे देखा फिर उसको जिसने देख लिया वो भी जन्नती है। सुभान अल्लाह। कमाल हो गया। सुभान अल्लाह। अच्छा एक यहूदी का बच्चा था, उसे हुजूर से प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई। आपको पता है उसने कुछ नहीं पढ़ा, हुजूर का दीदार किया, कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। मुसलमानों ने उसका नमाज़ी जनाजा पढ़ाया। सबसे अफजल है वो, कोई नमाज नहीं है, कोई रोजा नहीं है, कोई हज नहीं है, कोई ज़कात नहीं है, कोई सदका नहीं है, कोई खैरात नहीं है, कोई जिक्र नहीं है, कोई अज़कार नहीं है, लेकिन फिर भी गौस से अफजल। सुभान अल्लाह। यहूदी का बच्चा गौस से अफजल, सुभान अल्लाह। अब्दाल से अफजल, फुक़हा से अफजल, इमाम आज़म अबू हनीफा से अफजल, इमाम शाफी से अफजल, इमाम अहमद से अफजल, तमाम अइम्मा से अफजल, तमाम फुक़हा से अफजल, सारी दुनिया के सारे लोगों की सारी इबादतें एक पलड़ में रख दो। वो छोटा बच्चा जो यहूदी का बेटा था और मुसलमान हो गया, उसका पलड़ा उसको एक साइड पे रख दें, कौन वजनी होगा? दुनिया सारी मिल जाए, सहाबी का मुकाबला नहीं कर सकती है। वजह क्या है? पता चला उसको, उसने दीदार किए हुजूर का। चेहरे काले, टाइम खत्म हो गया। अल्लाह पाक